إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وتمسك بكتابه العزيز وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم الرعيل الأول الذين زكى الله سبحانه وتعالى إيمانهم وعقيدتهم في محكمه التنزيل، حيث قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الآية. وشهد لهم الرسول بالخيرية حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل خيرها باقيا إلى قيام الساعة. إن أهم أسباب خيريتها وقوتها أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عباد الله، إن الناظر إلى العالم اليوم لا يرى كيف هم يتناصحون على ما ينفعهم في دنياهم مع أنهم مغموسون في كفرهم وضلالتهم. يمنعون مثلا التدخين في المطارات وفي الأماكن العامة وغيرها، ذلك لأنه ليس هناك أمة من الأمم إلا وتجد فيها بعض المفسدين الذين يحفرون في قعر سفينة النجاة. وكذلك في الإسلام. لذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فارقا بين المصلحين والمفسدين. رواه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فإذا كان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا
ولم نؤذ من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام إن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا عباد الله لو تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشعائر الباطلة المنتشرة اليوم، ألا وهي هذا شأننا، ما يعنيكم فيه، لا تتدخلوا فيما لا يعنيكم. نقول لكم إن شارعنا الحكيم أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه الترمذي في سننه عن نعمان بن بشير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. كم من الأمم لعنت وأهلكت بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وكذلك أنكر الله سبحانه وتعالى على أهل العلم والفضل عدم إنكارهم على المعصية. قال الله سبحانه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفار. Louange à Allah, Seigneur du monde, que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le sceau du prophète, notre messager Muhammad, alayhi salatu wassalam, ainsi que sur tous les membres de sa famille qui l'ont suivi sur ces chemins de droiture, qui est l'islam et la sunna, et tous ses compagnons sans exception, qui l'ont soutenu afin de bien mener sa mission, et après lui se sont levés pour propager cette mission au monde entier. Chers fidèles en Allah, je vous conseille ainsi que moi-même la crainte d'Allah, de se cramponner sur les livres d'Allah et également sur l'enseignement de notre prophète alayhi salatu wassalam, selon la compréhension et la mise en pratique de nos prédécesseurs pieux qui, Allah subhanahu wa ta'ala, a témoigné sur l'authenticité de leur foi et de leur dogme dans le Coran. Allah dit, s'ils ont cru de la même façon comme vous avez cru, trois prophètes et des compagnons qui seront guidés. Mais s'ils s'en détournent, ils vont vivre la division. Le prophète également a fait un bon témoignage à leur égard. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, les meilleurs gens sont les croyants de mon époque, à savoir les compagnons, les sahaba. Puis l'époque suivante, l'époque des tabi'in, puis l'époque suivante, l'époque des tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala sert à valoriser cette communauté, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam sur le reste des communautés. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette communauté et l'a fait surgir pour les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a mis le bien, a placé le bien dans cette communauté et ce bien demeure toujours jusqu'au jour de la rétribution. Parmi les grandes causes qui a rendu cette communauté meilleure par rapport aux autres communautés, c'est le fait que c'est une communauté qui ordonne, le bien et qui interdit le blâmable.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, vous êtes la meilleure des communautés. On a fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmard et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Un prédicateur doit être celui qui croit en premier. Sinon, comment celui qui ne croit pas en Allah, comment celui qui n'applique pas fermement le tawhid, pourquoi celui qui ne fuit pas le shirk va ordonner le tawhid et va mettre en garde contre le shirk si lui-même il est plongé. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a montré notre fonction, à savoir ordonner le bien, interdire le mal, il dit, vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, vous croyez à l'existence d'Allah, vous croyez à l'unicité d'Allah, vous croyez à la seigneurie d'Allah, vous croyez à la dignité d'Allah, vous croyez au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles en Allah. Si quelqu'un regarde le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tu vas voir que ceux-mêmes qui sont plongés dans la mécréance et l'égarement, même entre eux, ils se conseillent. Parce que la vie ne peut pas marcher sans conseil. La vie ne peut pas marcher sans ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Tu vas le voir. Interdit de fumer par exemple dans les aéroports. Interdit de fumer par exemple dans les lieux publics. Lorsque tu pars à la station d'essence, je crois qu'on a dessiné la cigarette, on a mis la barrière. On a fait ceci, on a mis la barrière. Ça c'est l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. C'est l'islam qui n'aurait pas aussi ordonné cela. C'est l'islam à son tour qui aurait négligé ce côté. Non, l'islam ne peut pas négliger ce côté, ainsi que les religions précédentes. Car dans chaque communauté, il y a toujours le fauteur du trouble. Si on les laisse aller leurs intentions, ils vont périr, ils vont être aussi la cause de l'égarement. Ils vont aussi faire périr les autres. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il veut prendre un exemple, marquant la différence entre les réformateurs et les désordonnés, le prophète alayhi salatu wassalam dit l'exemple de celui qui observe les injonctions divines et celui qui s'en fout, il piétine les injonctions divines. Le prophète dit ces deux personnes sont comme les enfants des voyageurs qui veulent embarquer dans un bateau et par le tirage au sort, certains occupent la place supérieure et d'autres occupent la place inférieure. Et l'eau potable se trouve en haut. L'eau à boire se trouve en haut. Lorsque ceux d'en bas veulent boire de l'eau, ils sont obligés de monter, demander l'eau à ceux qui sont au-dessus d'eux. Mais après, ils se voient qu'ils se fatiguent et dérangent encore les autres. Ils disent, mais pourquoi nous nous fatiguons alors que c'est nous qui sommes proches de l'eau? Il nous suffit seulement de percer un petit trou, notre eau va entrer directement pour ne plus aller déranger ceux qui sont en haut. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, si ceux qui sont en haut disent, oui, c'est une bonne raison, et ça vous regarde là-bas, qu'est-ce qui va arriver dans bientôt? Et eux tous vont se noyer. Qu'est-ce qui va arriver dans bientôt? Ils vont se noyer si ceux-là ne réagissent pas. Si ceux-là n'arrêtent pas ce qu'ils veulent faire, c'est que tout le monde va se noyer. Mais s'ils les empêchent, tout le monde sera sauvé. Voici l'exemple des fauteurs de troubles et des réformateurs. Et voici l'exemple du fait de délaisser l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. On ne peut pas les laisser à cause de ces emblèmes d'aujourd'hui. Non, ne vous entraînez, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. C'est ma vie, c'est le groupe familial. Nous sommes ici pour tel, nous sommes ici pour tel. Allez, le groupe religieux. Non. Si vous croyez que vous avez une vie indépendante, où l'islam va rester de l'autre côté, vous de l'autre côté, en croyant que c'est votre vie, ça ne nous concerne pas, ça nous concerne. Parce que notre religion, qui est l'islam, nous a ordonné cela. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, quiconque parmi vous voit un blâmard, il doit chercher à écarter ça avec sa main. Si tu as la possibilité d'écarter cela avec sa main, tu écartes. Si c'est un pays, le chef doit écarter avec sa main. Si c'est ta concession, ta famille, tu dois écarter ça avec ta main. Si tu ne peux pas écarter avec la main, parce que là où tu n'as pas de pouvoir, si tu ne peux pas écarter avec ta main, ne veut pas dire que tu es chef de famille. Il y a le blâmard qui est commis chez toi. Tu dis, oh, je suis déjà fatigué. Oh, mes enfants m'ont déjà dépassé. Oh, ma femme m'a déjà dépassé. Mais tu es quel genre de père de famille? C'est ce que tu dois enlever avec la main. Et si tu ne peux pas, il faut interdire avec la bouche. Comme chez le voisin, comme le prédicateur dans un pays qui n'ont pas qui ne sont pas les chefs.
Et si tu ne peux même pas interdire avec la bouche, déteste au moins avec le cœur. Et en détestant avec le cœur, tu dois quitter le lieu, tu dois tourner le dos. Et le prophète alayhi salam dit, ça c'est l'étape la plus faible même de l'ordonnance et de l'interdiction. Donc pour toi, il faut au moins parler. Le prophète alayhi salam nous a mis en garde contre le délaissement de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Le prophète dit alayhi salam, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous allez ordonner le bien, vous allez interdire le mal, sinon il se pourra qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende un châtiment venant de lui et ça vous frappe vous tous et vous l'implorez et il n'accepte plus votre droit. Ça veut dire, si on interdit le mal, si on recommande le bien, il y a des avantages. Parmi les avantages généraux, c'est pour aussi éviter la frappe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il ne se guide pas, le prédicateur s'élève, ordonner le bien et interdire le mal pour éviter la frappe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de communautés ont été maudites, ont été anéanties parce qu'elles avaient laissé l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal. Allah nous dit dans le Coran, les mécréants parmi les Bani Israël ont été maudits parce qu'ils avaient mécru à Allah subhanahu wa ta'ala et transgressé les lois d'Allah. Ils ne s'interdisaient pas les uns des autres, les blâmables entre eux, et ils commettaient encore. Ça veut dire, lorsque leurs prédicateurs se sont levés, ils ont interdit, il n'y avait pas de changement, ils ont abandonné. Non pas seulement qu'ils ont abandonné, ils ont fini par tomber aussi dans le péché. Allah dit, quelle mauvaise action ceux-là ont commis. Et Allah aussi a blâmé les savants, les gens de science, ceux qui maîtrisaient la loi religieuse à leur époque, qui avaient cessé et avaient laissé l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Alors son Allah dit, pourquoi ces rabbins, pourquoi ces porteurs de sciences religieuses n'avaient pas interdit à cela leurs paroles mensongères, leur utilisation de gains illicites? Quelle mauvaise œuvre ceux-là ont commis. Ces connaisseurs qui se concentraient seulement dans leur adoration, qui se concentraient seulement dans leur piété, et ils ont oublié d'ordonner le mal et d'interdire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés. Qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'Allah nous guide. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الدافع للإنكار هو الغضب لله سبحانه وتعالى على انتهاك محارمه، والنصيحة للمؤمنين والرحمة لهم والرجاء إنقاذ الناس مما أوقعوا أنفسهم فيه. عباد الله، لو سقط أهل الحق ونطق أهل الباطل لنشأ جيل لا يعرفون إلا باطلا جاهلوه. لو كان أهل التوحيد والدعاة إليه سكتوا لما عرف الناس أن مناسبة العنوان اسم من أسماء أوثان عند بومه، ولا يعرفون أن هذه المناسبة كان للقاء بين السهرة وبين عبدة هذا الوثن لدعائه لخصبة العام المقبل، ولما عرفوا أنه عيد من أعياد المشركين من أجل دعوة الدعاة إلى التوحيد والسنة. نجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين الموحدين من الحضور لهذه المناسبة الشركية الجاهلية التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فبينوا وفصلوا ومثلوا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. Louange à Allah, Seigneur du monde,
Que la paix et le salut d'Allah soient sur notre prophète alayhi salatu wassalam. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Il est unique dans sa divinité. Il est l'unique dans sa seigneurie. Il est l'unique également dans ses noms et attributs. Il n'y a point d'associé. Chers fidèles en Allah, ce qui pousse les prédicateurs à se lever pour ordonner et interdire, c'est parce qu'abandonner cela va causer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que commettre, piétiner les injonctions divines, cela fait suivre directement le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les prédicateurs ne se taisent pas, c'est aussi un conseil à l'égard des croyants et une miséricorde pour eux. C'est aussi un moyen de chercher à sauver les gens dans le problème, dans la désobéissance où ils se sont mêlés. Voilà la sagesse. Voilà les causes pour lesquelles les prédicateurs ne peuvent jamais se taire. Oui, si les gens de la vérité se taisent et les gens de mensonges prennent la parole, il y aura une génération présente et future qui va grandir et va venir et ne saura plus où est le bien. Et ne sera que le mensonge. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de vivre. Parce qu'ils ont grandi dans un mensonge. Ils sont en train de vivre un mensonge. Il n'y a personne pour dire que ça c'est le mensonge. Si les gens de la vérité se taisent et les menteurs prennent la parole. Si les prédicateurs veulent l'unicité d'Allah, les prédicateurs veulent la sunna, se sont tués. Surtout dans ce moment, dans ce jour en train de traverser, certains ne sauront jamais que le Ngwa qui est en train de se dérouler à l'ouest était le nom d'une des idoles des ancêtres Bamoun. Peut-être même aujourd'hui certains ne connaissent pas que le Ngwa est le nom d'une des idoles chez les Bamoun. Que le Ngwa est une chanson mystique chez les Bamoun. Je crois que ceux qui sont les jumeaux peuvent témoigner. Bon, ils ne peuvent pas témoigner puisqu'on les a chantés le Ngwa quand ils étaient petits. Lorsque les jumeaux sont nés, on les chante le Ngwa. Pourquoi? Parce que dans leur croyance, les jumeaux sont nés miraculeusement. Ils sont nés dans le mysticisme. Alors que le prophète alayhi dit chaque enfant est né dans la nature sainte dans l'islam. Mais on dit que ces deux petits-là sont nés étant déjà sorciers. Raison pour laquelle on doit les chanter le Ngwa. Si ce n'était pas la prédication, si ce n'était pas que les prédicateurs de la sunna se sont levés, beaucoup de gens ne savaient pas savoir que l'occasion d'un Ngwansi, dans le paganisme, les gens se réunissaient pour invoquer ce dieu du Ngwa, qui est le dieu de la récolte, pour la réussite de la récolte de l'année suivante. Les gens ne devaient pas savoir que l'occasion de ce Ngwa, c'est une occasion où les magiciens, les sorciers devaient se réunir. Et chacun devait sortir sa sorcellerie et sa magie. Si les gens de Théorie s'étaient tués, les gens ne devaient pas être au courant que ce Ngwa-là, c'est une fête, c'est une festivité datant de l'ère païenne. Si les gens de Théorie s'étaient tués, c'est que Allah subhanahu à cause de la persistance des gens de Théorie, alhamdulillah, Allah a épargné certains croyants. Ils n'ont pas assisté à cet événement païen où le prophète alayhi salatu wassalam a dit toute chose datant de l'heure païen, j'ai mis le pied et j'ai aboli cela. Oui, ils se sont levés, ils ont fait leur devoir, ils ont transmis, ils ont expliqué, afin que celui qui veut égarer ses gars avec les preuves entre ses mains, et celui qui veut se guide avec les preuves entre les mains. Parce que quelle qu'en soit la persistance, la prédication, l'éloquence, certains ne vont pas abandonner. Certains vont toujours persister. Oui, si ce n'est pas le cas, l'enfer va alors rester sans habitants. Il faut toujours les combustibles pour l'enfer. Et ces combustibles, ce sont les têtes brûlées là. Lorsqu'on dit Allah a dit, le prophète a dit, ils s'en foutent. Il dit non, l'islam c'est la tradition des Arabes. L'islam c'est une religion importée. Mais malheureusement, il y a une trahison chez certains prédicateurs qui appellent vers le garment. Comment certains gens se lèvent et ils disent ouvertement que l'islam c'est la tradition des Arabes. Et lorsqu'ils rendent encore l'âme, c'est toujours les musulmans qui viennent encore faire semblant de faire les rites islamiques sur lui. Mais laissez-le, on vient chanter
Mais on vient changer ce qu'il a choisi, il va mourir avec ça. Il faut marquer la différence. Si quelqu'un a choisi un chemin, on l'a prêché, on l'a mis en garde, il ne veut pas, il rend l'âme, laissez-les avec ses adeptes. Ça, c'est une sorte d'hypocrisie. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام اللهم توفنا على الإسلام وألحقنا بالصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله أمركم بأمر وبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.